Welcome back to my YouTube channel. पूर्व क्लास रे आमे क्लास 9 चैप्टर 7 9 गोल्ड मेडल पोएम टी को डिस्कशन करथिले। चलो आज हम देर किछि क्वेश्चन आउ आंसर को डिस्कशन करिबा। देखो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पोएम अबाउट? गीतटी काहा विषय रे अछि? तार आंसर होछि द पोएम इज अबाउट हाउ 9 गोल्ड मेडल वर गिवन टू 9 एथलीट्स इन ए स्पेशल ओलंपिक रनिंग इवेंट। किभली भाव में 9टी स्वर्ण पदक 9 जन खेलाड़ी को एक स्वतंत्र ओलंपिक खेल रे दिया जाइतिला। क्वेश्चन नंबर 2, हु केम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री? केउ माने विश्व सारारू आसीथिले? तार आंसर होछि द एथलीट्स केम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। खेलाड़ी माने विश्व सारारू आसीथिले। नंबर 3, व्हाई डिड दे कम देयर? से माने सेटा काहे की आसीथिले? तार आंसर होछि दे कम देयर टू टेक पार्ट इन रनिंग इवेंट। से माने सेठी दौड़ प्रतियोगिता रे भाग नेया पई विभिन्न देशरू आसीथिले। क्वेश्चन नंबर 4, हु आर यूजुअली अवार्डेड विथ 3 मेडल गोल्ड सिल्वर ब्रोंज? केउ माने विशेष करी गोल्ड सिल्वर और ब्रोंज मेडल दिया जाए, माने केउ माने को दिया जाए। तार आंसर होछि द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एथलीट इन एन इवेंट आर यूजुअली अवार्डेड विथ गोल्ड सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल रेस्पेक्टिवली। ता माने कौन सी खेल रे जदि तीनोटी लोक प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान अधिकार करती, प्रथम स्थान को गोल्ड मेडल दिया जाए, द्वितीय स्थान को सिल्वर मेडल दिया जाए एवं तृतीय रे आस्तुवा लोक को ब्रोंज मेडल दिया जाए। नंबर 5, व्हाट वाज द इवेंट फॉर व्हिच दे हैड कम? से माने केउ खेल पई आसीथिले? तार आंसर होछि दे हैड कम फॉर ए रनिंग इवेंट। से माने गोटे दौड़ प्रतियोगिता रे भाग नेया पई आसीथिले। नंबर 6, व्हाट डिड दे डन बिफोर दे केम डाउन टू दिस गेम? से माने सही खेल को आसीबा पूर्व से माने कोन करथिले? सेटा आंसर हबो they had complete many weeks and months of training before they came down to this game। से माने एही खेल को आसीबा पूर्व बहु सप्ताह एवं मासर ट्रेनिंग करी आसीथिले। नंबर 7, व्हाट इज द स्पेक्टेटर डू अराउंड द ओल्ड फील्ड? दर्शक माने पुराना खेल पड़िया चारिपटे कौन करथिले? तार आंसर हबो द स्पेक्टेटर गैदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड। ता माने दर्शक माने पुराना खेल पड़िया चारिपटे घेर रहिथिले। नंबर 8, व्हाई डिड दे गैदर अराउंड द ओल्ड फील्ड? से माने काहे की पुराना खेल पड़िया चारिपटे घेर रहिथिले? तार आंसर होछि दे गैदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड टू चीयर ऑन द यंग एथलीट्स। से माने से युव और युवती खेलाड़ी मान को उत्साहित करने पई पुराना खेल पड़िया चारिपटे घेर रहिथिले। नंबर 9, व्हाई डिड देयर एक्साइटमेंट ग्रीव हाई? काहे की तांकर उत्तेजना आउरी बढ़िबार लागिथिला? तार आंसर होछि देयर एक्साइटमेंट ग्रीव हाई एज द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वाज अप्रोचिंग। तांकर उत्साहित बढ़िबार लागिथिला कारण सही दिनर फाइनल इवेंट मा शेष खेल जोंठारे गोल्ड सिल्वर आउ ब्रोंज मेडल दिया जाए सेटा आसीबार लागिथिला। नंबर 10, व्हाट वी वर ऑल लाइन अप फॉर हुम? कौन गुड़िक लाइन कराइथिला? तार आंसर होछि द ब्लॉक्स वर ऑल लाइन अप फॉर एथलीट। ब्लॉक्स गुड़िक सब लंबा लाइन करी रखाइथिला खेलाड़ी मानक पई। कहितली ब्लॉक्स माने कोन? ब्लॉक्स होछि जेउंठी रे गोटे रनर प्रथम स्टार्टिंग निवे, माने जेउंटा को पुश करके आगो को दौड़े सेटा को ब्लॉक्स कहा जाए। नंबर 11, व्हाट वाज द इवेंट? से खेलटी कौन थिला? तार आंसर होछि द इवेंट वाज 100 यार्ड डैश रनिंग।
ଖେଳଟି 100 ମିଟର ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ ଥିଲା। ନମ୍ବର 12 ହାଉ ମେନି ଆଥଲେଟ୍ ୱେଆର୍ ଦେୟାର, କେତେ ଜଣ ଖେଳାଳି ସେହି ଖେଳରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଦେୟାର ୱେଆର୍ 9 ଆଥଲେଟ୍ସ, ସେଠି 9 ଜଣ ଖେଳାଳି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 13 which word says that the athlete had taken firm decision to win a medal? ତାମାନେ ହେଉଛି ଏଠାରେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିବା ପାଇଁ? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଦି ୱାର୍ଡ଼ ରିଜଲ୍ଭ ସେ that the athlete had taken firm decision to win a medal। ଏଠାରେ ରିଜଲ୍ଭ ଶବ୍ଦଟି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିବା ପାଇଁ। ନମ୍ବର 14 where were those 9 athletes? ସେ 9 ଜଣ ଖେଳାଳି କେଉଁଠି ଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ the 9 athletes were in back of the starting line। ସେ 9 ଜଣ ଖେଳାଳି ନିଜ ନିଜ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 what was the poised for? ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି they were poised for the sound of the gun। ସେମାନେ ଗନ୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲେ। ନମ୍ବର 16 why was the pistol exploded? କାହିଁକି ବନ୍ଧୁକଟି ଫୁଟିଲା? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି the pistol was exploded to give signal to the 9 athletes। ସେହି 9 ଜଣ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକଟି ଫୁଟିଥିଲା। ନମ୍ବର 17 what did the runner do? ତାପରେ ସେ ଦୌଡ଼ାଳିମାନେ କ'ଣ କଲେ? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି the runner charged ahead। ତାମାନେ ଦୌଡ଼ାଳିମାନେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ନମ୍ବର 18 who among the 9 runner was unable to run? ସେ 9 ଜଣ ଦୌଡ଼ାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଦୌଡ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି the youngest athlete among the 9 runner was unable to run। ସେ 9 ଜଣ ଦୌଡ଼ାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ୟଙ୍ଗ ମାନେ ଯୁବକ ଯିଏ ଆଥଲେଟ୍ ଥିଲେ ସିଏ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅସକ୍ଷମ ହେଲେ। ନମ୍ବର 19 why was he unable to run? ସେ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି he was unable to run because he fell to the asphalt। ସେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅସକ୍ଷମ ହେଲେ କାହିଁକି ସେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 20 where did he fall? ସେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି he fell to the asphalt। ସେ ସେଇ ଟ୍ରାକ୍ ବା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 21 why did he fall? ସେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି he fell to the ground because he hit his foot against something and lost balance। ତାର ମାନେ ହେଉଛି ସେ he fell to the ground, ସେ ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ because he hit his foot, ତାଙ୍କର ପାଦ କୌଣସିରେ ବାଜିଯାଇଥିଲା and lost balance ଏବଂ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟକୁ ହରାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 22 who does he in the fifth stanza stand for? ସେ ପଞ୍ଚମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ହି ବୋଲି କାହା କୁହାଯାଇଛି? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି in the fifth stanza he stand for the young athlete। ଏଇଠି ହି ବୋଲି ସେ ୟଙ୍ଗ ଆଥଲେଟ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13 which word says that the athlete had taken firm decision to win a medal? ତାମାନେ ହେଉଛି ଏଠାରେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିବା ପାଇଁ? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି the word resolve ସେ that the athlete had taken firm decision to win a medal। ଏଠାରେ ରିଜଲ୍ଭ ଶବ୍ଦଟି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିବା ପାଇଁ। ନମ୍ବର 14 where were those 9 athletes? ସେ 9 ଜଣ ଖେଳାଳି କେଉଁଠି ଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ the 9 athletes were in back of the starting line। ସେ 9 ଜଣ ଖେଳାଳି ନିଜ ନିଜ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 what was the poise for? ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି
ଦେ ୱେଆର୍ ପଏଜ୍ ଫର୍ ଦ ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଗନ୍। ସେମାନେ ଗନ୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲେ। ନମ୍ବର 16 ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ଦ ପିଷ୍ଟଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡେଡ୍। କାହିଁକି ବନ୍ଧୁକଟି ଫୁଟିଲା? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦି ପିଷ୍ଟଲ ୱାଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡେଡ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଟୁ ଦ 9 ଆଥଲେଟ୍। ସେଇ 9 ଜଣ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକଟି ଫୁଟିଥିଲା। ନମ୍ବର 17 ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ରନର୍ ଡୁ। ତାପରେ ସେ ଦୌଡ଼ାଳିମାନେ କ'ଣ କଲେ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦି ରନର୍ ଚାର୍ଜ ଏହେଡ୍। ତାମାନେ ଦୌଡ଼ାଳିମାନେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ନମ୍ବର 18 ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦି 9 ରନର୍ ୱାଜ୍ ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ରନ୍। ସେ 9 ଜଣ ଦୌଡ଼ାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଦୌଡ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦି ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଆଥଲେଟ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦି 9 ରନର୍ ୱାଜ୍ ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ରନ୍। ସେ 9 ଜଣ ଦୌଡ଼ାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ୟଙ୍ଗ ମାନେ ଯୁବକ ଯିଏ ଆଥଲେଟ୍ ଥିଲେ ସିଏ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅସକ୍ଷମ ହେଲେ। ନମ୍ବର 19 ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ହି ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ରନ୍। ସେ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହି ୱାଜ୍ ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ରନ୍ ବିକଜ୍ ହି ଫେଲ୍ ଟୁ ଦ ଆସଫଲ୍ଟ। ସେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅସକ୍ଷମ ହେଲେ କାହିଁକି ସେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 20 ହ୍ୱେର୍ ଡିଡ୍ ହି ଫଲ୍। ସେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହି ଫେଲ୍ ଟୁ ଦ ଆସଫଲ୍ଟ। ସେ ସେଇ ଟ୍ରାକ୍ ବା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 21 ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ହି ଫଲ୍। ସେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହି ଫଲ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିକଜ୍ ହି ହିଟ୍ ହିଜ୍ ଫୁଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଲଷ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ। ତାର ମାନେ ହେଉଛି ସେ ହି ଫେଲ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ସେ ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ବିକଜ୍ ହି ହିଟ୍ ହିଜ୍ ଫୁଟ୍। ତାଙ୍କର ପାଦ କୌଣସିରେ ବାଜିଯାଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଲଷ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଏବଂ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟକୁ ହରାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 22 ହୁ ଡାଜ୍ ହି ଇନ୍ ଦ 5th ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍। ସେଇ ପଞ୍ଚମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ହି ବୋଲି କାହା କୁହାଯାଇଛି? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଇନ୍ ଦ 5th ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ଆଥଲେଟ୍। ସେଇଠି ହି ବୋଲି ସେ ୟଙ୍ଗ ଆଥଲେଟ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 23 ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ବୟ କ୍ରାଏଡ୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଞ୍ଜୁଇସ୍। କାହିଁକି ସେ ବାଳକଟି ବିଫଳତା ଓ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା? ତାର ଆନ୍ସର ହେବ ଦି ବୟ କ୍ରାଏଡ୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଞ୍ଜୁଇସ୍ ବିକଜ୍ ହି ଫଲ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ହିଜ୍ ଡ୍ରିମ୍ ୱାଜ୍ ଡାସ୍ ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କ। ସେ ବାଳକଟି ବିଫଳତା ଆଉ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା କାହିଁକି ନା ସେ ସେଇ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଯେତେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥିଲା। 24 ନମ୍ବର 24 ହ୍ୱାଟ୍ ଡାସ୍ ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କ ମିନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ମେକ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ସେ ସୋ। ଏ ଡାର୍କ ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କର ମାନେ କ'ଣ? ତାର ଆନ୍ସର ହେବ ଡାସ୍ ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କ ଇଜ୍ ଏ ଗେମ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସ୍ମଲ୍ ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ମିସାଇଲ୍ ଆର୍ ଥ୍ରୋନ୍ ଏଟ୍ ଡାସବୋର୍ଡ। ଡାସ୍ ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଯେଉଁଠାରେ ଛୋଟ ପିନ୍କୁ ଗୋଟେ ଡାସବୋର୍ଡକୁ ମାରିକି ବଜାଯାଏ। ସୋ ହିୟର୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ ଦ ଡ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ୟଙ୍ଗ ଆଥଲେଟ୍ ୱେଆର୍ ପିଞ୍ଚ୍ ଆଉଟ୍ ବାଇ ଏ ଡାର୍ଟ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସବୁ ଯୁବକ ଖେଳାଳିର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 25 ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଅଦର୍ ରନର୍ ଡୁ। ଅନ୍ୟ ଦୌଡ଼ାଳିମାନେ କ'ଣ କଲେ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହ୍ୱେନ୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ଆଥଲେଟ୍ ଫଲ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯୁବକ ଖେଳାଳିଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଅଦର୍ ରନର୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେୟାର ରନ୍। ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 26 ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଫିଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦେୟାର ଷ୍ଟପିଂ ଦେୟାର ସୁଲ୍ ଆଥଲେଟ୍ ଡୁ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ସେ ଯେଉଁ ରହିଗଲେ ସେଠି କ'ଣ ଖେଳାଳିମାନେ ସେଭଳି କରିବା ଉଚିତ କି? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ୱି ଫେଲ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଅନୟୁଜୁଆଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦେୟାର ଷ୍ଟପିଂ ହେୟାର। ଆମେମାନେ କିଛି ଅନୟୁଜୁଆଲ୍ ଫିଲ୍ କଲୁ। ତାମାନେ କୌଣସି ଖେଳରେ ଯଦି କେହି ପଡ଼ିଏ ତାକୁ ନ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ନିଜର ମେଡ଼ାଲ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପଏଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ
ୟଙ୍ଗ ବାଳକଟି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜର ଦୌଡ଼ ବନ୍ଦ କରି ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତାପରେ କହିଛି ୟେସ୍ ଆଥଲେଟ୍ ସୁଡ୍ ଡୁ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ହଁ, ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ନମ୍ବର 27, ହୁ ଡାଜ୍ ହିମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଇନ୍ ଦ 6th stanza। এই 6th stanzaରେ ହିମ୍ ବୋଲି କାହା କୁହାଯାଇଛି? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଇନ୍ ଦ 6th stanza ହିମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଆଥଲେଟ୍। এই 6th stanzaରେ ହିମ୍କୁ ସେ ଛୋଟ ଖେଳାଳିକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 28, ହ୍ୱାଟ୍ ହେଡ୍ ଦେ ଡନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ରେସ୍। ସେମାନେ ସେଇ ଖେଳଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶେଷ କରିଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦେ ହେଡ୍ ମେଡ୍ ଦ ବୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ରେସ୍। ସେମାନେ ସେଇ ବାଳକଟି ଯେଉଁଠି ସିଏ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଭୂମିରେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ସେ ରେସ୍ଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 29, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦେ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହିମ୍। ସେମାନେ କାହିଁକି ସେ ବାଳକ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦେ ୱେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହିମ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ହିମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ସେମାନେ ସେ ବାଳକ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ନମ୍ବର 30, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦେ ଡୁ ଫାଷ୍ଟ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦେ ଜଏନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ନିଜର ହାତ ଧରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ନମ୍ବର 31, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦେ ଡୁ ନେକ୍ସଟ। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦେ ଦେନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେୟାର ରେସ୍। ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରେସ୍ଟିକୁ ଜାରି ରଖିଲେ। ନମ୍ବର 32, ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ଟୁ ଦ 100 ୟାର୍ଡ ଡାସ୍। ସେଇ 100 ମିଟର ଦୂରତା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦି 100 ୟାର୍ଡ ଡାସ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଟୁ ଏ ୱାଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ମିଟର ଦୂରତା ଗୋଟିଏ ଚାଲିବା ପଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦେ କ୍ୟାରି ୱିଥ୍ ଦେମ୍। ସେମାନେ କ'ଣ ସାଥିରେ ନେଇଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦେ କ୍ୟାରିଡ୍ ଦ ବ୍ୟାନର ୱିଥ୍ ଦେମ୍। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଲିମ୍ପିକର ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ନମ୍ବର 34, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ବ୍ୟାନର ସେ। ସେ ବ୍ୟାନରଟି କ'ଣ କହୁଥିଲା? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦି ବ୍ୟାନର ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍। ସେ ବ୍ୟାନରଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏହା ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍। ନମ୍ବର 35, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ରେସ୍ ଏଣ୍ଡ ୱିଥ୍। ଏବଂ ଦୌଡ଼ଟି କିଭଳି ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦେ ରେସ୍ ଏଣ୍ଡ ୱିଥ୍ 9 ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ। ଦୌଡ଼ଟି 9ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ମିଳିଲା। ନମ୍ବର 36, ହାଉ ଡିଡ୍ ଦେ କମ୍ ଟୁ ଫିନିଶ୍ ଲାଇନ୍। ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶେଷ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦେ କେମ୍ ଟୁ ଦ ଫିନିଶ୍ ଲାଇନ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁଗେଦର। ସେମାନେ ନିଜ ହାତ ଧରି ଶେଷ ଲାଇନ୍ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ନମ୍ବର 37, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓଭେସନ୍। ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓଭେସନ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓଭେସନ୍ ମିନ୍ ଏ ଜୟଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ବାଇ ମିନ୍ ଅଫ୍ ଆପୋଲୋଜ୍। ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓଭେସନ୍ ହେଉଛି ମିନ୍ ଅଫ୍ ଜୟଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ସେଇଟା ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଏପ୍ରୁଭାଲ୍। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓଭେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁଟାକି ମିନ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲୋଜ୍। ନମ୍ବର 38, ହୁ ୱେୟାର ଦେୟାର ଫେସ୍ ଦେନ୍। ତାଙ୍କର ମୁଖ କିଭଳି ଥିଲା? ଦେ ଅଲ୍ ୱେୟାର ହ୍ୟାପି ବିକଜ୍ ଦେ ଅଲ୍ ଗଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ପାଇଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ପୋଏମ୍ଟି ସରିଗଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଲେ। ଏହା ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପୋଏମ୍। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡେଭିଡ୍ ରୋଥ୍। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ୱାଚିଂ।